غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى. وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഖാല നബിയുനാ വഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുല്ലു അമലി ഇബ്നി ആദമ ലഹു അൽ ഹസനതു ബിഅശ്രി അംസാലിഹാ ഇലാ 700 ളഅഫ്. ഖാല അല്ലാഹു തആല ഇല്ല الصيام فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي
ويدع لذته من نجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأت في رمضان باب بطبيبه فيفوز من عرف الصيام بطيبه. أوليس قد قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي أجزي به. من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى عليه مقبلا. من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى عليه مقبلا. يا من يروم توسلا وتوسلا صم رغبة من قول رب قد علا الصوم لي وأنا الذي أجزي به. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी. ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है. सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम. സമാധരണീയരായ ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാന സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ നായിബ് ഖാദി കൂടെയായ ആദരണീയരായ ഹാഷിം കുഞ്ഞുകോയ തങ്ങളവറുകളെ, വേദിയിൽ ഉപവിട്ടരായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മഹോന്നതരായ ആലിമീങ്ങളെ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, ആലിമീങ്ങളെ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലാ SKSSFൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹചാരി മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ, പ്രവർത്തകരെ, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയുമൊക്കെ നന്മക്കായി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ നേതാക്കളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് വളരെ കാലത്തെ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെയായി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കാനായി, അവൻ്റെ മാർഗദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുവാനായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയുടെ വീടായ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ
ആ സദസ്സിലും ഒന്നിക്കാൻ അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വേദി അല്ലാഹു അതിനെ കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം നോമ്പ് അല്ലാഹുവിനാണ് എന്നാണ്. ആമുഖമായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സംഘാടകരെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ അവരെത്തിച്ചേരുകയും അതിനനുസൃതമായ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചു പോയത്. നോമ്പ് അല്ലാഹുവിനാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അലാ ഖംസിൻ ഷഹാദത്തി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് വ ഇഖാമിസ് സ്വലാത്തി വ ഈതാഇസ് സകാത്തി വ സൗമി റമളാന വ ഹജ്ജിൽ ബൈത്തി മൻ ഇസ്തതാഅ ഇലൈഹി സബീല. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 5 സ്തംഭങ്ങളുടെ മുകളിലാണ്. ഷഹാദത്തി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഒന്ന് അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആരാധ്യനില്ല. വ അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് എന്ന ഷഹാദത്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്തംഭം. 2 വ ഇഖാമിസ് സ്വലാ, നിസ്കാരം നിലനിർത്തലാണ്. 3 വ ഈതാഇസ് സകാത്ത്, സകാത്ത് നൽകലാണ്. 4 വ സൗമി റമളാൻ, പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കലാണ് എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ 5 സ്തംഭങ്ങളിൽ 4ാമത്തെ കർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ നോമ്പ്. വഫുരിള സൗമു റമളാൻ, റമളാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ഫീ ശഅബാന ഫിസ്സനതി ഥാനിയ മിനൽ ഹിജ്റ, ഹിജ്റ 2ാം വർഷത്തെ ശഅബാനിലാണ്, ശഅബാൻ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ നോമ്പ് അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയുള്ള അറിയിപ്പ് ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനുശേഷം വഫാത്താകുന്നവരെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു. വസാമ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 9 റമളാനാത്ത്, മഹാനായ റസൂലുള്ള വഫാത്താകുന്നത് വരെ 9 റമളാനുകളിലാണ് റസൂലുള്ള നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത്. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ നോമ്പ് എല്ലാവരുടെ മേലും നിർബന്ധമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ബുദ്ധിയുള്ള ശുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമിൻ്റെ പേരിലും നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ശഹ്റു റമളാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൻ ലിന്നാസി വബയ്യിനാതിൻ മിനൽ ഹുദാ വൽ ഫുർഖാൻ ഫമൻ ശഹിദ മിൻകുമുശ് ശഹ്റ ഫൽയസും വമൻ കാന മരീദൻ ഔ അലാ സഫരിൻ ഫഇദ്ദത്തും മിൻ അയ്യാമിൻ ഉഖർ. ശഹ്റു റമളാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. ഹുദൻ ലിന്നാസ് വബയ്യിനാതിൻ മിനൽ ഹുദാ വൽ ഫുർഖാൻ, ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനമായി, അതേപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വിസ്തരിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ റമളാൻ മാസത്തിൽ അല്ലാഹു ഇറക്കുന്നത്. ഫമൻ ശഹിദ മിൻകുമുസ് ശഹ്റ ഫൽയസും, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ ആരെല്ലാം സാക്ഷികളാണോ അവരെല്ലാം റമളാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു. അപ്പം നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ബുദ്ധിയും ശുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമിനും നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. എന്തിനാണ് അല്ലാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ കുതിബ അലൈക്കുമുസ് സിയാമു കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലികും ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ. സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു.
കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലികും, നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട പോലെ. എന്തിനാണ് മുമ്പുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയ പോലെ നിങ്ങളുടെ മേലും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത്? നിങ്ങൾ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനല്ല, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുവാനല്ല. പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ, സുബഹി മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ വർജിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സിയോണിസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പോലെ തടിയന്മാരായ മല്ലന്മാരായ ശക്തരായ അറബികളെ പിടിച്ച് മുഹമ്മദിന് മെരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ എന്തിനാ? ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവരാകലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. എന്താണ് തഖ്വ? മഹാന്മാരായ ആലിമികൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി തആല വജ്തിനാബു നവാഹി. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തഖ്വയുടെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിലേക്ക് പിന്നീട് കയറി വരും. ആമുഖമായി ഞാനൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റതിലേക്ക് കയറി വരുന്നു. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹു സമൂഹത്തെ, മനുഷ്യ സമുദായത്തെ അറിയിക്കുന്നത് തഖ്വയുണ്ടാകലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അല്ലാഹു അറിയിക്കുന്നത്. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം, ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി തആല വജ്തിനാബു നവാഹി. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ നിരോധനകൾ എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം വെടിഞ്ഞു നിൽക്കലുമാണ് പരിശുദ്ധ തഖ്വ കൊണ്ട് ലക്ഷീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുക, അല്ലാഹുവിന്റെ നിരോധനകൾ പൂർണ്ണമായി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞു നിൽക്കുക, അതാണ് തഖ്വ. നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞതോ ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവരാകലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ആന്തരികമായ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തഖ്വയാണ്, അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ നിരോധനകൾ പൂർണ്ണമായി വെടിഞ്ഞും ജീവിക്കലാണ് തഖ്വ. ഈ തഖ്വയുണ്ടാകാൻ നോമ്പ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിർബന്ധമാക്കിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കിയതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താ? മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താ? മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് വമാ ഖലഖതുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജിന്നുവർഗത്തെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്ക് ആരാധിക്കുവാനാണ്. ആ ആരാധനകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അല്ലാഹു വിശദീകരിക്കാനാണ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലാഹു ഓരോ സമുദായത്തിനും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏടുകളും ഇറക്കി കൊടുത്തത്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും അതിനു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കലാണ്, അതിന് മനുഷ്യരെ കഴിവുള്ളവരാക്കി തീർക്കലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നായി ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അത് നോമ്പിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുമോ? നല്ല പോലെ ചിന്തിക്കണം. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ വർജിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാനും നിരോധനകൾ പൂർണ്ണമായി വെടിഞ്ഞു നിൽക്കാനുമുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് കൈവരുമോ? കൈവരും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. രാവിലെ നമ്മൾ സുബഹിയുടെ മുമ്പായി അത്തായം കഴിച്ച് നോമ്പരട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രദോഷത്തോട് അടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയോടടുക്കുന്നു. ഇക്കാലം ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറിയ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഉച്ചയോടടുക്കുന്നു, തീവ്രമായ ഉഷ്ണമുള്ള സമയമാണ്, അതിശക്തമായ ദാഹമുണ്ട്. അങ്ങാടിയിൽ പോയി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത ദാഹം. വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു, ആരുമില്ല. വീട്ടിൻ്റെ ചാവി ഭാര്യ അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോയതാണ്. വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ചാവി വാങ്ങി വീട് തുറന്നു അകത്ത് കടന്നു. ദാഹം സഹിക്കവയ്യാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഈ സഹോദരൻ, ഞാൻ ഒരൽപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചാലോ എന്നയാളുടെ മനസ്സിൽ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളമെടുക്കാൻ അടുക്കളയിൽ പോയി പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ഗ്ലാസ് ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് വിളിയാളം വരുന്നു, കുടിക്കല്ലേ, നിന്റെ ഭാര്യ, നീ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ
കാണുന്നില്ല, അയൽവാസികൾ കാണുന്നില്ല, കൂട്ടുകാർ കാണുന്നില്ല, ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ജഗനിയന്താവായ അല്ലാഹു നിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നില്ലേ? നീ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത്? നീ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത്? അവന് വേണ്ടിയല്ലേ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്? വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമ കയ്യിലെടുത്ത വെള്ളപ്പാത്രം നിലത്ത് വെക്കുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദര. അതിശക്തമായ വിശപ്പുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ്. യാത്രയിലാണ് അയാൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഒരു സഹോദരൻ യാത്ര ചെയ്തു കാസർഗോഡെത്തി. അയാള് പരിചയമുള്ള ഒരാളുമില്ല. ഇയാൾ മുസ്ലിമാണോ എന്ന് പോലും മറ്റുള്ളവർക്കറിയില്ല. കാസർഗോഡ് ടൗണിന്റെ മധ്യത്തിൽ അമുസ്ലിം സഹോദരൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അയാൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറണമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന വിശപ്പടക്കാൻ. ഞാനിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആര് കാണാൻ? പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പോലും ആ ടൗണിലില്ല, ജില്ലയിലില്ല. പക്ഷെ അയാൾ മനസ്സയാളുടെ മന്ത്രിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ മനസ്സു തന്നെ അയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. വേണ്ട, നീ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത് ജഗനിയന്താവായ അല്ലാഹുവിനല്ലേ? ആരും കാണില്ലെങ്കിലും, നീ മുസ്ലിമാണോ അമുസ്ലിമാണോ എന്ന് ആരും അറിയില്ലെങ്കിലും ജഗനിയന്താവായ റബ്ബ് നിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോൾ അന്നപാനീയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദര. ഈ ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കലാണ് നോമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന്. ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ള ആളുകളാവലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മിൽ ഉണ്ടായി തീർന്നാൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിലേക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇതുണ്ടാകണം. എന്തുകൊണ്ട്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇന്നൽ മുത്തഖീന മഫാസാ, മുത്തഖീങ്ങൾ മാത്രമേ വിജയിക്കൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏതൊരമലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്നമാ യതഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ, തഖ്വയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തഖ്വയുണ്ടാകണം. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാകലാണ്, എന്നെ എല്ലാ സമയത്തും എൻ്റെ റബ്ബ് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കണക്കു പറഞ്ഞു തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് എന്ന വിചാരം ഖൽബിലുണ്ടാകല. അതുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയുള്ളൂ. ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബദാ തന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ മുഴുവൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി തുടങ്ങി. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, കഅന്നഹാ മൗഇലതു മുവദ്ദിഅൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, അങ്ങയുടെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ വിട വാങ്ങുന്ന ആരുടെ പ്രഭാഷണം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഫഔസിന, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഉപദേശിക്കണം നബിയേ, ഞങ്ങളോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. അങ്ങയുടെ കാലശേഷം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യണം യാ നബിയല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ പറയുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സമയം സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ സഹോദര. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഉസീകും ബിതഖ്വല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. തഖ്വ ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയില്ല. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറയായ തഖ്വയുണ്ടാക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ നോമ്പിന്റെ റമദാനിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ തഖ്വയുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോകം നന്നാവൂ. തഖ്വയുണ്ടാകേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നേരത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ. തഖ്വയുണ്ടാകേണ്ടത് ഹൃദയത്തിലാണ് എൻ്റെ സഹോദര. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞത് അത്തഖ്വാ ഉന. ഒരിക്കൽ സ്വഹാബികളെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു അത്തഖ്വാ ഉന അത്തഖ്വാ ഉന അത്തഖ്വാ ഉന. തഖ്വ ഇവിടെയാണ്. തഖ്വ ഇവിടെയല്ല, നാവിലല്ല തഖ്വ, കണ്ണിലല്ല തഖ്വ, കാതിലല്ല തഖ്വ, കയ്യിലല്ല തഖ്വ, കാലിലല്ല തഖ്വ. അത്തഖ്വാ ഹുന, ഹൃദയത്തിലാണ് തഖ്വ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നു എന്ന വിചാരം ഖൽബിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയൂ, അപ്പോഴേ കാതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയൂ, അപ്പോഴേ ചുണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയൂ, അപ്പോഴേ കയ്യിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയൂ, അപ്പോഴേ കാലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയൂ. അത്തഖ്വാ ഹുന, ഹൃദയത്തിലാണ് തഖ്വ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉറവിടം അവിടെയാണ്. ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ഹദീത്തുകളാണിത്. ഹദീത്തിന്റെ തുണ്ടുഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഗഹനമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണിത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ അല്പഭാഗമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകണമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ലോകം തന്നെ നന്നാകാൻ വേണ്ടത് ഈ ഒരു വീണ്ടും വിചാരമാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആധുനിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മാനുഷികമായ മൂല്യ നട്ടത്തിനെതിരെ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ചിന്തകന്മാരും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രംഗത്ത് വന്നു. മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. പണ്ടുകാലങ്ങളിലില്ലാത്ത വിധം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുരുന്നുകുട്ടികളിൽ കുറ്റവാസനകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ, ബോധം നൽകാൻ, ഉത്ബോധനം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഓരോ കൊല്ലത്തെയും കണക്ക് പത്രങ്ങൾ നിരത്തുമ്പോൾ എത്ര ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നവോ അതിനനുസൃതമായി കുറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്? രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകണോ? ലോകത്ത് നിന്ന് തിന്മ വിഭാടനം ചെയ്യപ്പെടണോ? തന്റെ പ്രവർത്തനം താൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട, താൻ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു നിയന്താവുണ്ടവൻ എന്നെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധമല്ലാതെ ലോകത്തെ നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര. ഈ ബോധത്തിനല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെയും കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ, കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കില്ല എൻ്റെ സഹോദര. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ മഹാനായ മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വ്യഭിചരിച്ചു പോയി. ഒരു ദുർഘടമായ നിമിഷത്തിൽ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ വഴിതി വീണു. മഹാനായ മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും താൻ വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണും അല്ലാഹുവല്ലാതെ ലോകത്ത് നാലാമതൊരാൾ ഈ വിഷയം അറിയില്ല. മഹാനായ മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു പോയ പാടെ വല്ലാത്ത മനസ്താപമുണ്ടായി, മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദന. ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചു പോയല്ലോ. ഞാൻ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ലോകത്തെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വിശാലമായ മഹ്ശറയിൽ ഞാൻ വഷളാക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത വന്നു. മഹാനായ മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുകയാണ്. ചരിത്രം പറയുന്നു, മഹാനവറുകൾ ചെന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. ഞാൻ ചെയ്യരുതാത്തതായിരുന്നു അത്, പക്ഷേ ദുർഘടമായ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിയേ, അതിന്റെ നടപടി എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. തഹ്ഹിർനീ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നബി എന്ന് മഹാനായ മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് പറയുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചിന്തിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, മാഇസേ, നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിപ്പോയതാകും. മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ല നബിയേ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാഹ്.
അപ്പോഴും റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, മായിസേ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ സംസാരിച്ചു പോയതാകും. എന്തേ റസൂലുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മായിസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മായിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോയി തൗബ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് മായിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ റസൂലുള്ള പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വേറെ ആരും അറിയില്ല. സത്യത്തിൽ ഒരു വ്യഭിചാര കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ മേൽ ഇസ്ലാമികമായ നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ, അവൻ വിവാഹിതനല്ലെങ്കിൽ അവനെ 100 അടി അടിച്ചു നാട് കടത്തണമെങ്കിൽ, വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ അവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അത് കണ്ട ദസാക്ഷികളായ 4 പേര് വേണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. 4 ഷഹാദാത്തിൻ, 4 പേര് വേണം അതിന് സാക്ഷികളായ ആളുകൾ. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതല്ല, മായിസിനെ കൈയോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ല, മദീനയിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിലെ നിരീക്ഷകന്മാരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ടതല്ല. ആരും അറിയില്ല. മായിസും ആ പെണ്ണും റബ്ബുമല്ലാതെ അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. മായിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനൊരു തെറ്റു ചെയ്തു പോയി, എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം നബിയേ. ഹബീബായ നബി അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം. റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ലോകത്തെ കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന രംഗത്ത് നബിയേ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും യാ റസൂലല്ലാഹ്, അതിനെന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പോഴാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്, മായിസേ. റസൂലുള്ള വിചാരിച്ചു മായിസ് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ, ഈ തെറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ആരും സാക്ഷി പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ. മായിസേ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ നോക്കിപ്പോയതാകും. അല്ല നബിയേ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല മായിസേ, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ സ്പർശിച്ചു പോയതാകും. അല്ല യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മായിസേ, മായിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തോന്നി റസൂലുള്ള തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. മായിസ് വിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തല്ലാതെ, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലല്ലാതെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്റെ സഹോദര. എന്റെ ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, ഈ സൃഷ്ടിയായ ഞാൻ, ദൈവത്തിന്റെ കോടാനുകോടി സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവനായ ഞാൻ, ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ തന്റെ പ്രവർത്തനം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവനാണ്. അവൻ എന്റെ പ്രവർത്തനം സദാസമയവും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിന്തയാണ് മായിസിനെ വേട്ടയാടിയത്. അതുകൊണ്ട് ആരെ ഞാൻ മറച്ചു വച്ചാലും റബ്ബിനെ മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഉടനെ പറഞ്ഞു, നബിയേ. മായിസ് അങ്ങ് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടല്ല. മായിസ് എങ്ങനെങ്കിലും സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോയി റബ്ബിനോട് സ്വന്തം തൗബ ചെയ്തോട്ടെ, അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്താൽ മായിസിന് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മായിസിനെ സ്വയം തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടാനാണ് റസൂലുള്ളാഹി ഹിക്മത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മായിസ് വിട്ടില്ല. മായിസ് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഒരാൾ സുറുമയിടാൻ പോകുമ്പോ സുറുമയിടാൻ വേണ്ടി സുറുമയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണോ സുറുമക്കോൽ സുറുമയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ട്, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക, ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത്ര വ്യക്തമായി, അത്ര വ്യക്തമായും അത്ര സ്പഷ്ടമായും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ആ സ്വഹാബി സംസാരിക്കുകയോ? അതെ, റസൂലുള്ള തന്നെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ, റസൂലുള്ള തന്നോട് സ്വയം പോയി തൗബ ചെയ്യാൻ പറയുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാ മായിസ് പറഞ്ഞതില്ല നബിയേ, സുറുമക്കോല് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ സുറുമപാത്രത്തിൽ നിന്ന് സുറുമ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ സുറുമ എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ലിംഗം, എന്റെ ലിംഗം നബിയേ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ച സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ നേതാവാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലോ. ഇനി റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നിർവാഹമില്ല ശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്താതിരിക്കാൻ. കുറെ മായിസിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ മായിസ് വ്യക്തമായി സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിർവാഹമില്ല. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായ ശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പോവുകയാണ്.
സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു, ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന് 15 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 15 ഏകദേശം 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മണ്ണിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മാഇസിനെ 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എറിഞ്ഞുകൊന്ന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മല കണ്ണിന്റെ തൊട്ടിയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി. സ്വഹാബികളോട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ മാഇസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടുക. മാഇസിനെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചു, മാഇസിന്റെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രം വലിഞ്ഞു മുറുക്കി സ്വഹാബികളോട് ചുറ്റും നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ എറിയൂ മാഇസിനെ. ചുറ്റുഭാഗത്തും നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികളതാ കല്ല് പെറുക്കി മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എറിയുകയാണ്. എറിയുന്ന സമയം ഏറുകൊണ്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തട്ടഹസിക്കുന്നു മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഏറുകൊണ്ട് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പെടഞ്ഞ് ആരും കാണാത്ത ഒരു തെറ്റ് താനും റബ്ബുമായി പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിച്ചാൽ മതി, പാപമോചനം ചോദിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ശുദ്ധനായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ. മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏറുകൊണ്ട് പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് കണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കണ്ണ് പോലും നിറഞ്ഞൊലിച്ചു പോയി. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ മായിസിന്റെ തൗബ കണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അർശ് പോലും വിറച്ചുപോയെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, അവരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് എന്താ? ഈ ചിന്തയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും എൻ്റെ റബ്ബ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്ത. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, ഈ ഒരു ചിന്തയില്ലാത്തതല്ലേ മനുഷ്യലോകം നശിച്ചു പോകാൻ കാരണം. ആരോടും ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല. കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്ന പിതാവിന് നേരെ കത്തി കാണിക്കുന്ന മക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പിതാവല്ല, ഈ പിതാവിനെയും എന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. ഇൻ തൻഫുദൂ മിൻ അഖ്താരി സമാവാതി വൽ അർദ് ഫൻഫുദൂ ലാ തൻഫുദൂന ഇല്ലാ ബിസുൽത്താൻ. അവന്റെ അധികാരമില്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല, അവനെ കവച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കഴിവ് ഭൂമി ലോകത്തൊരാൾക്കുമില്ല. രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ റബ്ബിന്റെ ശക്തിയെ കവച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ശക്തിയെ തന്നെ ഇല്ല. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, ഈ ഒരു ബോധം മനുഷ്യന്റെ കൽബില്ലാത്തതല്ലേ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, പണ്ടിത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ? നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ? ഉത്ബോധനങ്ങൾ കൂടി, വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി, സമൂഹത്തിൽ വിദ്യ നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി. പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ നമ്മൾ? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്. ഈ അടുത്ത് പത്രത്തിൽ വന്നല്ലോ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. തൻ്റെ സുഖാഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോറി കട്ടുകൊണ്ടുപോയി, ലോറി അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ആ ലോറി പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വിറ്റ് അതിൻ്റെ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് വായിച്ചത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചത്. സാംസ്കാരിക സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മളാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര. വിദ്യാഭ്യാസം പണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്, ബോധമുണ്ട്, അറിവ് നേടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തേ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്, എന്തേ തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഉള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിന് മീതെ ഒരു നിയന്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്താനുണ്ടെന്ന ബോധമില്ലാത്തതാണ് എൻ്റെ സഹോദര. ആ ബോധമുണ്ടാക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. ആ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റത് എൻ്റെ റബ്ബിനാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വയറ് എരിപൊരി കൊള്ളുമ്പോൾ, വിഷം എരിപൊരി കൊള്ളുന്ന വയറിന് അതിശക്തമായ ഭക്ഷണത്തോട് താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് പോലും വയറിൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ അടക്കി ഒതുക്കുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബതല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരാൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ശരിക്ക് വിനിയോഗിച്ചാൽ റമദാൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ അവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധനാകുന്നുവെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം ഖതീബുമാർ മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് ഓതാറുള്ള ഒരു ഭാഗം ഹദീസിന്റെ ഭാഗമുണ്ട്. എന്താ? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മലക്കുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണത്. തന്റെ മുമ്പിലുള്ള മലക്കുകളോട് റബ്ബ് പറയുന്നു, മലക്കുകളെ കണ്ടോ, ഞാൻ അവരുടെ മേലൊരു മാസത്തെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി. അവർ പരിപൂർണമായി നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു. രാത്രി നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അവർ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചതാ. പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം ഞാൻ സുന്നത്താക്കിയ കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായി അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മലക്കുകളെ, ഉശ്ഹിദുകും അന്നീ ഖദ് ഗഫറതു ലഹും, ഞാൻ നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് അല്ലാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. എന്തേ കാരണം? പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരാൾ ജീവിതം നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ അവന്റെ പാപം അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും. അതായത് അകന്നുപോയ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു വരലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. താൻ മാറ്റി നിർത്തിയ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു വരല. അതുകൊണ്ട് റമദാൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ഈ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്, റസൂലുള്ള തഖ്വ ഇവിടെയാണ് എന്നാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്. കൽബിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഈ കൽബിൽ ഈ വിചാരമില്ലാത്ത കാലത്തോളം സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മദീന മുനവ്വറയിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പോലീസുകാരുടെ ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നത്. നിയമ നടപടികൾ തെറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ നടപടികൾ എടുക്കാൻ സുരക്ഷാ വലയങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നത്. അതേപോലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കാണാൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ വിഭാഗമില്ലാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തിന് വിജയിക്കാനും കഴിയൂ. എത്ര ആളുകളെ നിയമിച്ചു പോട്ട് പോലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബജാറിൽ തിരക്കുള്ള ബജാറിൽ ബോംബ് വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല, എന്നെ പിടിക്കാനും കഴിയില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ സ്ഫോടനത്തിന് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് എന്നെയല്ല പിടിച്ചത്, നിരപരാധികളായ ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്നവന് പിന്നെയും അവൻ ബോംബ് വെക്കുകയും നിരപരാധികളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹം നന്നാകണോ? സ്വൈരമായ ജീവിതം വേണോ? ഭൂമി ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകണോ? തഖ്വയുണ്ടാകണം. ആ തഖ്വയുണ്ടാക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ അല്ലാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് ഖൽബില ഉണ്ടാകേണ്ടത്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, അലാ ഇന്ന ഫിൽ ജസദി ലമുദ്ഗ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസഘട്ടമുണ്ട്. ഇദാ സ്വലഹത് സ്വലഹൽ ജസദു കുല്ലു, ആ മാംസഘട്ടം നന്നായാൽ മനുഷ്യ ശരീരം മുഴുവൻ നന്നായി. വഇദാ ഫസദത് ഫസദൽ ജസദു കുല്ലു, അത് മോശമായാൽ മനുഷ്യ ശരീരം മുഴുവൻ മോശമായി. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അലാ വഹിയൽ ഖൽബ്, അത് ഹൃദയമാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹൃദയം നന്നായാൽ കണ്ണുകൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും എൻ്റെ സഹോദര. ഈ ഹൃദയം നന്നായാൽ കാതുകൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഈ ഹൃദയം നന്നായാൽ ഈ കൈകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര. ഈ ഹൃദയം നന്നായാൽ ഈ കാലുകൊണ്ട് റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വിരോധിച്ചത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിരോധിച്ചതെന്താ? അല്ലദീന യത്തബിഊന റസൂല النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ, നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായത് മാത്രമേ റബ്ബ് ആ പ്രവാചകനിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലാഹു ആ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. വയൻഹാഹും അനിൽ മുൻകർ, നിങ്ങൾക്ക് മോശമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ വിരോധിക്കാനാണ് ആ പ്രവാചകൻ വന്നത്. കൊള്ള സമൂഹത്തിന് നാശമല്ലേ? വ്യഭിചാരം
വ്യഭിചാരം നാശമല്ലേ? എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അനാവശ്യമായി ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് നാശമല്ലേ? എന്തേ കൊലകൾ നിർത്താൻ കഴിയാതെ പോയത്? ലോകത്ത് എത്ര പണം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു, എത്ര ജഡ്ജിമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു, എത്ര നീതിപീഠങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്തേ കൊലയില്ലാതെയാക്കാൻ ലോകത്തിന് കഴിയാതെ പോയത്? നിരപരാധി വധിക്കപ്പെടുകയാണ്, പരസ്പരം കൊല ചെയ്യുന്നു, അറുകുലകൾ നടക്കുന്നു. എന്തേ? ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലാതെ പോയതാണെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് സമാധാനം വേണോ? സമാധാന ജീവിതം വേണോ? തഖ്വ ഉണ്ടാകണം. ആ തഖ്വ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അല്ലാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. തഖ്വക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ അധിക സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറയാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിലൂടെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തഖ്വയാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ് തഖ്വ എന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഹൃദയ നോമ്പ് നാവിനും വയറിനും മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന് മുഴുവനായും നോമ്പുണ്ടാകണം. കണ്ണിന് നോമ്പ് വേണം, കാതിന് നോമ്പ് വേണം. ഇനി നോമ്പിന്റെ ആശയം ഹൃദയം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനും കഴിയൂ, അവയവങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും കഴിയൂ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഈ ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ, ഹലാലാണല്ലോ ഭക്ഷണം. ഇന്നലെ വരെ നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നു, രാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കാമായിരുന്നു, ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യപ്രകാരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നു. ഇന്നലെ വരെ ഹലാലായ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് മുതലേ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു? മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു വിചിന്തനത്തിന്റെ വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെ ഹലാലായ കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ അന്ന് മുതലേ ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞയച്ചതു തന്നെ ലോകത്തിന് നാശമാകുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ വിരോധിക്കുവാനാണ്. ആ വിരോധനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താനും കഴിയുന്നില്ല? അല്ലാഹു വിചിന്തനത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കുന്നു. ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നില്ലേ? നമ്മൾ നോറ്റിരിക്കുന്ന ഈ നോമ്പ് അർത്ഥത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നോമ്പ് നോറ്റ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അയാൾ നേരെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നു. റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞ്, നബിയെ, എന്നെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. അവർ നോമ്പ് നോറ്റിരിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ടവർക്ക്, നോമ്പ് മുറിക്കട്ടെ എന്നവർ അങ്ങയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളോടും ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഛർദ്ദിക്കാൻ പറയാൻ. ആ പാത്രത്തിലേക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും ഛർദ്ദിച്ചു. അവർ ഛർദ്ദിച്ചത് കുറെ പച്ചമാംസമായിരുന്നു. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലാഹു ഹലാലാക്കിയ ഭക്ഷണം തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് മുറിക്കുകയും ചെയ്തല്ലേ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതാ റസൂലുള്ളാഹി അവിടെ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹു ഹലാലാക്കിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കി, അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തല്ലേ, അത് ഭക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് മുറിച്ചല്ലേ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, നോമ്പിന്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ടോ? ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നോമ്പ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ
ദിവസം പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലേക്ക് റമദാൻ ആഘോഷിക്കാൻ പോയിട്ട് ഹറാമിന്റെ പേക്കൂത്തുകൾ നടക്കുന്ന ബീച്ചുകളിൽ, അതേപോലെയുള്ള തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പാർക്കുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അപകടങ്ങളിൽ പറ്റി മരിച്ചു എന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേര് കാണുമായിരുന്നില്ല. പയ്യാമ്പലം ബീച്ചുകളിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. തോന്നിവാസങ്ങൾ നടക്കുന്ന പാർക്കുകളിൽ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുവെന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല. പാർക്കുകളിൽ പോയി മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് തലേ ദിവസം വരെ നോമ്പ് നോറ്റവൻ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് ഛർദ്ദിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്റെ സഹോദര, നോമ്പിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തത് കൊണ്ടാ. നോമ്പ് അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യനെ സമർപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കല. താൻ തന്റെ പ്രവർത്തനം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു നിയന്താവുണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടാക്കലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര. മഹാനായ റഈസുൽ മുഹഖ്ഖിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് അഹ്മദ് മുസ്ലിയാർ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മഹാനവരുടെ ഖബറിടം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ആ വടാവൃക്ഷത്തിന് മഹാനവറുകൾ നേതൃത്വം നൽകിയ ആ വടാവൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടിലുള്ള അതിന്റെ ഒരു ശാഖയുടെ തണലിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ റഈസുൽ മുഹഖ്ഖിഖിനെ കുറിച്ച് ആരോ എന്തോ പറയുന്നുവെന്ന് കേട്ടു. അയാളുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി, അയാൾക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സ്വബോധത്തിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിന്തിക്കണം എന്റെ സഹോദര. മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ആരോ പറയുന്നുവെന്ന വിവരം മഹാനവറുകൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് പോകുന്ന സമയം തന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമായ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമാ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനവറുകളോടൊരിക്കൽ നന്ദിയിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത്, യാത്ര ചെയ്യുന്ന മധ്യേ നന്ദിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ. വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വുളൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പാടെ ചോദിച്ചു, മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ വുളുവിന് വല്ല തകരാറുമുണ്ടോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തകരാറൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്തേ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ചില ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുവരില്ലേ? ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തഖീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു. ഞാൻ ഓരോ അക്ഷരം പറയുമ്പോഴും ആ അക്ഷരവുമായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദാറുൽ ഹുദാ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി, അതിന്റെ മഹാനായ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന മഹാനായ CH ഹൈദറോസ് മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു ബറകത, നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. എപ്പോഴും ചിന്താനിഗ്നനായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ എപ്പോഴും റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കുമല്ലോ. ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതെ ബസ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പിയ പാടെ ആ ഉമിനീർ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആരുടെ മുഖത്ത് പതിച്ചു. തുമിനീരിന്റെ അംശങ്ങൾ ഉടനെ ബേക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള അസഭ്യങ്ങൾ വന്നു. മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് അപ്പോഴാ ബോധ്യം, ആരടാ തുപ്പിയത്, ആരായി സംസ്കാരമില്ലാത്ത പണി ചെയ്തത്? ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴാ ഉസ്താദിന് പെട്ടെന്ന് തന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് തന്റെ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പൊ തോന്നി ഉസ്താദിന് ഞാനാണല്ലോ തുപ്പിപ്പോയത്. ഉടനെ ബസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാ തുപ്പിയത്, എനിക്ക് നിങ്ങൾ പുറത്തു തരണം. ആരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ഉമിനീരായോ അവരൊക്കെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം. എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതികാരമെടുക്കരുത്, എന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്, എനിക്ക് പുറത്തു തരണം. പുറത്തു തരില്ല എങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ഉമിനീരായോ അവർക്കൊക്കെ എന്നെ തിരിച്ചു തുപ്പാമെന്ന് പറഞ്ഞ CH ഹൈദറോസ് മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ, തഖ്വയിലൂടെയല്ലാതെ സംശുദ്ധമായൊരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഭാഗവും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടി വരും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. സമയം അതിക്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പകരം
പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക്, പറയുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആദ്യം, കേൾക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രണ്ടാമതും. ആഞ്ഞു തറക്കാൻ നല്ലതും പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കലാണെന്ന് കരുതിയാണ്. അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം ഇൽമിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലും ഈ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അത്തഖ്വ, തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു മൗഹൂദത്തും മിനൽ വിഖായ. ഇത് നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഞാൻ നോമ്പിന്റെ മറ്റൊരു വശത്തിലേക്ക് സൂചന നൽകുകയാണ്. മൗഹൂദത്തും മിനൽ വിഖായ, വിഖായ എന്നതിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. വിഖായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കൽ, കാവൽ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. കാക്കുക എന്ന് പറയും, കാവൽ നിർത്തുക. വഹിയ മാ യസ്തുറുർ റസ് ഫഹിയ ഇത്തിഖാദു മാ യഹ്ഫദു മിമ്മാ യഖാഫു വയഹ്ദർ, അല്ലെങ്കിൽ മിമ്മാ യുഖാഫു വയഹ്ദർ. ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് നിർഭയം നൽകുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു വതഖ്വല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല. അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയ്യജഅല ബൈനഹു വബൈന മാ യഖ്ശാഹു മിൻ ഇഖാബിഹി വിഖായ തഖീഹി മിൻഹു. അവന്റെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നവൻ ഭയപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയുടെയും ഇടയിൽ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് തഖ്വയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആലിമീങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി തആല വജ്തനാബു നവാഹിഹി. അതുതന്നെയാണ് നേരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയും അള്ളാഹു നിരോധിച്ചത് അക്ഷരം പ്രതി വെടിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യലാണ് എന്ന് ഒരു പറ്റം പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ. ഒരു അമൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പോകുന്ന ഒരമൽ തന്നെയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ അമൽ? അസ്സൗമു അസ്സിയാമു. അത് നോമ്പാണെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് നോമ്പാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ് നോമ്പ്. ഒന്നെങ്ങനെ? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും കഴിയും. മാത്രമല്ല നോമ്പ് നോറ്റ ഒരാളുടെ വിചാരം എന്താ? അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും നോമ്പ് നോൽക്കാനും കഴിയില്ല. ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണോ എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ? ഇയാളല്ലേ നല്ല ഒച്ച വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത്, ഇയാൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, നോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. എന്തിനേറെ എൻ്റെ സ്വന്തമായ എൻ്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളിലും പരസ്യങ്ങളിലും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റോ എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഭാര്യമാർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോൾ ഇയാൾ വെള്ളമോ ജ്യൂസോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായ ഇബാദത്താണ്. അള്ളാഹുവും നോമ്പ് നോറ്റ ആൾക്കുമല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് പറയാനും കഴിയില്ല. പറയാൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യമായ അമലാണ് നോമ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചല വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കല്ലാതെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അചഞ്ചല വിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അമലുണ്ട്, വിശ്വാസമില്ല, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷപ്പെടണോ? വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസം. അതല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക ലിമൻ യശാ. എന്തു തെറ്റു ചെയ്താലും അള്ളാഹു അതൊക്കെ പൊറുത്തു തരും. പക്ഷേ ശിർക്ക് അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ശിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് ആത്യന്തികമായി ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന്, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി അതാണ്. ശിർക്കല്ലാത്ത ഏത് പാപവും ഒരാളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അള്ളാഹു പൊറുത്തു തന്നേക്കാം. ശിർക്കില്ലാതിരിക്കാൻ ഈമാൻ വേണം. ആ ഈമാൻ രൂഢമൂലമാകുന്നു നോമ്പിലൂടെ. എന്തുകൊണ്ട്?
നോമ്പ് അല്ലാഹുവും നോമ്പ് നോറ്റ ആളുമല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയാത്ത രഹസ്യമായ ഇബാദത്തായി എന്നതുകൊണ്ട് 1. 2, മനുഷ്യൻ ചെയ്തു പോകുന്ന എല്ലാ അമലുകളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അശ്ശിർകുൽ അസ്ഗറു, ചെറിയ ശിർക്കാണെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതാ പറഞ്ഞത്. ചെറിയ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമാന്യം റിയാ എന്ന് പറയും. അതായത് താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഫമൻ കാന യർജു ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫൽയഅമൽ അമലൻ സാലിഹൻ വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദാ. ഫമൻ കാന യർജു ലിഖാ റബ്ബിഹി, അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റുന്ന അമലെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് ഏതാ? അസ്സൗമു, നോമ്പാണ്. ആയത്തും ഹദീസും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധം. നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫൽയഅമൽ അമലൻ സാലിഹ, അവൻ സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ. വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദാ, റബ്ബിന് അല്ലാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിൽ ഒരാളെയും അവൻ പങ്കു ചേർക്കാതിരുന്നോട്ടെ എന്ന് ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. ഒരാളെയും പങ്കു ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരമൽ നോമ്പ് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താ? നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കട്ടെ എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന്. അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച മഹല്ലത്തിന്റെ ജനറൽ ബോഡിയാണ്, ജനറൽ ബോഡിയിൽ എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും സുബൈക്ക് പോയാലേ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കിട്ടൂ. ആ വിചാരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. സകാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയം ഞാൻ വലിയ ധർമ്മിട്ടനാണെന്ന് ആളുകൾ അറിയട്ടെ എന്ന വിചാരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. കാരണം എന്താ? ആരും അറിയില്ലെങ്കിലും ഇത് കൊടുത്ത ആളെങ്കിലും അറിയുമല്ലോ. ഹജ്ജാണെങ്കിലോ ലോകത്തെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കർമ്മമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഹാജിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിയട്ടെ എന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാകല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ വലിയ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയോ? ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിർക്ക് വരാത്ത ഒരേ ഒരു അമലുണ്ടോ? ഫലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിൽ അവനോട് ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കരുത്. ശിർക്ക് വരാത്ത ഒരേ ഒരു ഇബാദത്ത്, പങ്കാളിത്തം വരാത്ത ഒരേ ഒരു ഇബാദത്ത് അത് അസ്സൗമു, നോമ്പ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോമ്പ് നോറ്റ ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അള്ളാഹുവിനെ പങ്കു ചേർക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇനി ഹദീസ് ചേർത്ത് വായിക്കൂ. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ലിസ്സായിമി ഫർഹതാൻ, നോമ്പുകാരന് 2 സന്തോഷങ്ങളുണ്ട്. ഫർഹത്തുൻ ഇൻദ ഫിത്രി, 1 നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ്. 2 വഫർഹത്തുൻ ഇൻദ ലിഖാഇ റബ്ബിഹി, നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഹജ്ജ് ചെയ്തവൻ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. എന്നാൽ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഒരാൾ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. വഫറഹത്തുൻ ഇൻദ ലിഖാഇ റബ്ബിഹി, 2ാമത്തെ സന്തോഷം തന്നെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്താണെന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കാരണം എന്താ? തീരെ ലോകമാന്യം കടന്നു വരാത്ത അമലാണ് നോമ്പ്. അപ്പൊ നോമ്പിലൂടെ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് എന്താ? മനുഷ്യന്റെ അമലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് റിയായിലൂടെയാണ് അല്ലേ? ലോകത്തെത്ര ലിനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പത്രങ്ങളിൽ വെണ്ടക്ക അക്ഷരം നിറച്ചാറുണ്ട്. എന്തിന്? ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ജനങ്ങളെങ്കിൽ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതല്ല, ജനങ്ങൾ മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണെങ്കിലോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അല്ലാഹു അത്തരക്കാരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇമാം മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് അൻ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ് ഇന്നാ ഖവഫ മാ അലൈക്കും അശ്ശിർകുൽ അസ്ഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് അശ്ശിർകുൽ അസ്ഗർ ലോകമാന്യമാണ് യഖൂലുല്ലാഹു യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അല്ലാഹു പറയും ലിൽ മുറായീന തന്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് റബ്ബ് പറയും ഇദാ ജസല്ലാഹു ലിന്നാസ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അല്ലാഹു ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ബിഅമാലിഹിം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്തവരോട് അല്ലാഹു പറയും എന്താ പറയുക ഇദ്ഹബൂ ഇലല്ലദീന കുൻതും തുറാഊൻ നിങ്ങൾ ആര് കാണാനാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഫിദ്ദുന്യ ഉൻദുറൂ ഹൽ തജിദൂന ഇൻദഹും ജസാ അവരുടെ അടുത്ത് വല്ല പ്രതിഫലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് പറയുമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മനുഷ്യനെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് ലോകമാന്യം. ആ ലോകമാന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, അവനെ സംശുദ്ധിയാക്കാൻ, ശുദ്ധപ്പെടുത്തി അവന്റെ ചിത്തത്തെ ശുദ്ധമാക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അവന് പ്രേരകമാകുന്നു. അതാ നമ്മുടെ ഹെഡിങ്, റമദാൻ പൊരുളറിയുക, ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കുക. അങ്ങനെ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കാൻ, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കാൻ, ഖാലിസൻ ലിവജ്ഹില്ലാഹ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇമാം തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇന്ന ഫീ ജഹന്നം പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സൂറത്ത് അറൈതല്ലദീ യുകദ്ദിബു ബിദ്ദീൻ ഫദാലികല്ലദീ യദ്ഉൽ യതീം വലാ യഹുല്ലു അലാ തആമിൽ മിസ്കീൻ ഫവൈലുൽ ലിൽ മുസല്ലീൻ അല്ലദീന ഹും അൻ സ്വലാത്തിഹിം സാഹൂൻ അല്ലദീന ഹും യുറാഊന വയംനഊനൽ മാഊൻ ഫവൈലുൽ ലിൽ മുസല്ലീൻ വൈലെന്ന നരകം അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ്. എങ്ങനെ നിസ്കാരക്കാർ? അല്ലദീനഹും ഫീ അല്ലദീനഹും അൻ സ്വലാത്തിഹിം സാഹൂൻ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരായ ആളുകൾക്ക്. പിന്നെയോ വല്ലദീന സ്വലാത്തിഹിം സാഹൂൻ വല്ലദീനഹും യുറാഊൻ മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുമാണ്. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കുമാണ് വൈൽ എന്ന നരകമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇമാം തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇന്ന ഫീ ജഹന്നമ ലവാദിയ നരകത്തിൽ ഒരു താഴ്വരയുണ്ട്. യസ്തഈദു ജഹന്നമു മിൻ ദാലിക നരകം ആ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു. മിൻ ദാലികൽ വാദി ആ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് നരകം തന്നെ റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ എല്ലാ ദിവസവും 400 മറ 400 തവണ. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല രഹസ്യങ്ങളും അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാ പറയുന്നത് അഅദ്ദല്ലാഹു ദാലികൽ വാദിയ ആ താഴ്വര അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചത് ലിൽ മുറായീന മിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ലോകമാന്യക്കാർക്കാണ്. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള എടുത്തു പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിക്കണം, സമുദായം നന്നാകണോ ഈ ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള എടുത്തു പറഞ്ഞു ലിഹാമിലി കിതാബില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം വഹിക്കുന്ന ആളെ വഅ്ള് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഞാൻ വലിയ വഅ്ള് പറയുന്ന ആളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ. സമുദായം നന്നാവുകയില്ല. എവിടെയാ സമുദായത്തിന് തകരാറ് പറ്റിയത്? എവിടെയാ ഉമ്മത്ത് നാശമായി പോയത്? ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ റമദാൻ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്, സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആ ശുദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലിഹാമിലി കിതാബില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്
എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ? അവർ ഗ്രന്ഥം വഹിച്ചു, അവർ പ്രബോധകരായി, പക്ഷെ അവർ റബ്ബിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, അവരുടെ നിക്ഷിപ്തമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ നരകത്തിലെ ഈ താഴ്വരയിലാണെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ 2 വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. അവർ നന്നായാൽ എൻ്റെ സമുദായം നന്നാകും. വൈദാ ഫസദ, അവർ 2 പേരും മോശമായാൽ, ആ 2 വിഭാഗവും മോശമായാൽ എൻ്റെ സമുദായം മോശമാകും. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് എന്താ? ഒന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അൽ ഉലമാ വൽ ഉമറാ, ഒന്നെൻ്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരാണ്, 2 എൻ്റെ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉമറാക്കളാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിഷ്കളങ്കമായി റബ്ബിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉമറാക്കളില്ലാത്ത കാലമായാൽ ആ കാലത്തെ നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല. മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ, മഹാനായ തങ്ങളവர்கள் ഒരു റാലിയിൽ ഇൻകിലാബ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാ തങ്ങൾ കരഞ്ഞത്. ഇൻകിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാ. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, മഹാനഗർ ബാഫഖി തങ്ങൾ നേതാവേ, ധീരതയോടെ നയിച്ചോളൂ, ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ കരഞ്ഞത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു, മഹാനവറുകൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ ചോദിച്ചു, തങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ആവേശത്തിലല്ലേ അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ, ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെയാ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തെറ്റവരോട് പറഞ്ഞു പോയാൽ, ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അതെന്നിൽ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക, ഈ കാണുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അതിന്റെ ഫലനമുണ്ടാകും, അതിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും, അതിന്റെ തീരുണ്ടാകും, അതിന്റെ അനന്തര ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മഹാന്മാരായ ഉമറാക്കളുടെ കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിരുന്നു. ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ അല്ലാഹു നമ്മയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. വിഷയം വളരെ വിശാലമാണ്. 12 മണിയോടടുക്കുന്നു. 1 മിനിറ്റ് പോലും നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു നിർവാഹവുമില്ല. വിഷയമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാക്കിയുമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബിനായി നമ്മെ സമർപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ഒറ്റ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം. മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ നോമ്പിന്റെ ആന്തരികമായ സത്തയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ടവർ പറയുകയാണ്, അസ്സൗമു ലീ വഅന അജ്സി ബിഹി, നോമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ടതാണല്ലോ, നോമ്പ് അല്ലാഹുവിനാണ്. അസ്സൗമു ലീ, ഖുദ്സിയായ ഹദീസാണിത്. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു പറയുന്നതായി, അസ്സൗമു ലീ, നോമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വഅനാ അജ്സി ബിഹി, ഞാനാണ് നോമ്പിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക. നോമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്ന്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ആലിമീങ്ങൾ അതിന് പറഞ്ഞ ന്യായം, അതിൽ റിയാവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ഒരാൾക്കും നോമ്പാകാൻ സാധ്യതയില്ല. നോമ്പയാൾ പിടിക്കാനും സാധ്യതയില്ല. വേറെ ഇബാദത്തിലൊക്കെ റിയാവ് വരാം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നു, വേറെ ചില ആളുകൾ അല്ലാഹു ഇലാ നഫ്സിഹി, നോമ്പ് എനിക്കാണെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്. ലിയന്ന സൗമ ഇബാദത്തുൻ ലാ യഖൗലി അഹദിൻ ഫിഹാ ശിർക, നോമ്പ് അല്ലാഹുവിന് മാത്രമുള്ള ഇബാദത്താ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ആർക്കും നോമ്പ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസാചാരത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ വരെ പല വിശ്വാസാചാരങ്ങളുള്ളവരുണ്ടല്ലോ. ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരുണ്ട്. ജൂതമതക്കാരുണ്ട്, ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ നോക്കുന്ന പോലെ സുബഹി മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ, പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാതെയുള്ള നോമ്പ് ലോകത്ത് വേറെ ഒരു ദൈവത്തിനും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഹൈന്ദവ സഹോദരനാണ്, അവരവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള നോമ്പ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലുണ്ടോ? അവരുടെ മതത്തിലില്ല. അവരുടെ മതത്തിലില്ല, ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിലില്ല, ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് അസ്സൗമു ലീ, ലോകത്ത് മറ്റു ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ പോലും അവരുടെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഇബാദത്താണ് നോമ്പ്. കാരണം എന്താ? മറ്റു ദൈവവിശ്വാസികൾ അവർ യസ്ജുദ്, അവരിലുണ്ട് മയ്യഅ്ബുദു സ്വനമ, ബിംബാരാധന നടത്തുന്നവരുണ്ട്.
വയസ്ജുദു ലഹു, അതിന് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വയുസല്ലി, അതിനു മുമ്പ് വയുസല്ലി ലിശംസി, സൂര്യന് നമസ്കാരം നടത്തുന്നവരുണ്ട്, സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നവർ, വൽ ഖമർ, ചന്ദ്രന് നമസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്, വയതസദ്ദഖു ലിഅജലി സ്വനമി, ബിംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല മതസ്ഥരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ വലൈസ മിനൽ ഇബാദി അഹദുൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാളുമില്ല, യസൂമു ലിസ്സനമി, ബിംബത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന പോലെ അന്നപാനീയം പൂർണ്ണമായി വർജിച്ചു നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഒരു മതക്കാരുമില്ല. വശംസി, സൂര്യന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരില്ല. ചന്ദ്രന് വേണ്ടി ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ നോമ്പ് നോൽക്കാറില്ല. തീയാരാധകർ തീയിന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോൽക്കാറില്ല. ബൽ യസൂമു ലില്ലാഹി തആല ഖാലിസ, റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോമ്പ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം അർത്ഥമെന്ന് മറ്റു ചില ആലിമീങ്ങൾ. ഇനി നോക്കൂ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പോയിന്റ് പറയാനാ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തും. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ നൽകുന്ന മറ്റു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നു, നോമ്പ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ചില ആലിമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാ. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിനാണ് നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഇൽമാണ്. അത് മറ്റൊരാളും കാണുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യമായ ഇൽമ, രഹസ്യമായ അമലാണ്. മറ്റുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പ് എനിക്കെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ആലിമീങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നോമ്പിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ സമയമില്ല. യാനി അപ്പൊ നോമ്പ് എനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാ. ഇനി ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അവിടെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയാകും, അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയാകും. അൻ സൗമിഹി, അവന്റെ നോമ്പിന് പകരം ഞാൻ അവനാകും. അലാ കറമിർ റുബൂബിയ്യ, ഞാൻ റബ്ബ് ആണ് എന്ന ആ കറമിന്റെ മേൽ ഔദാര്യത്തോടു കൂടെ ഞാൻ അവനോട് പെരുമാറും. ലാല ഇസ്തിഹ്ഖാഖിൽ ഉബൂദിയ്യ, ഞാൻ ഇബാദത്തിന് അർഹനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്ത അമലാണ് എന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ അവരോട് പെരുമാറുക. ഞാൻ അതിന് അർഹനായ ആളായതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താവൂല, കൂലി കൊടുത്തോളന്നില്ല, കൂലി കൊടുത്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ നിത്യം സഹായിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വല്ല ജോലിയും ചെയ്തു, അവൻ പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാലോ അല്ല പറയാൻ, ഞാൻ ഇബാദത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇബാദത്തിന് അർഹനാണ് എന്ന നിലക്കല്ല അവനോട് ഞാൻ പെരുമാറാൻ. കാരണം എന്താ? ഇതാരും കാണാത്ത അമലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവന് ഒരാളും നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇസ്ലാമിക ഭരണ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലത്ത് സകാത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങും, നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യണം. നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നോമ്പ് നോറ്റോ ഇല്ലേ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന അമലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് റബ്ബെന്ന നിലക്കല്ല ഞാൻ അവനോട് ഇബാദത്തിനർഹനായ മഅബൂദെന്ന നിലക്കല്ല ഞാൻ പെരുമാറുക. അലസ്തിഹ്ഖാഖിർ റുബൂബിയ്യ, ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന നിലക്കാണ് അവനോട് പെരുമാറുക. റബ്ബെന്ന നിലക്ക് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ പറയാറുള്ളല്ലോ, എൻ്റെ രക്ഷിതാവ്. ആരെ കുറിച്ചാ പറയാ? രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ? രക്ഷിതാവ് രക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന്, മകനിൽ നിന്ന് വല്ല തെറ്റും വാപ്പ കണ്ടാൽ എന്താ ചെയ്യാ? വാപ്പ കണ്ടാൽ ഒന്നുകിൽ ഉപദേശിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് പറയും മോനെ ചെയ്യരുത്. ഇനി വാപ്പനോട് വല്ലതും ചെയ്താൽ തന്നെ മോനെ അത് ചെയ്യരുത്, ഇനി ചെയ്യരുത്. ഉപ്പാനോട് ഉപ്പാക്ക് വലിയ വിഷമുണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തത് നീ വിഷമില്ല, ഞാനത് പൊറത്തു തന്നുവെന്നല്ലേ വാപ്പ പറയുക. അലസ്തിഹ്ഖാഖിർ റുബൂബിയ്യ, ചിന്തിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഹദീസിന്റെ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. എന്നാലേ നോമ്പിനെന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന നിലക്ക് അവനോട് പെരുമാറുക. റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാവ്, രക്ഷിക്കുന്നവനാ.
ഏത് അപകടത്തിൽ വന്ന് ചാടുമ്പോഴും അവനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണല്ലോ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി ഈ ഹദീസ് വായിക്കൂ. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുന്ന, നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയാണ്. എന്തിൽ നിന്ന് പരിച? നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൻ നബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഇമാം മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹിനെ തൊട്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഖാല അസ്സിയാമു ജുന്ന, നോമ്പ് പരിചയാൻ. ശ്രദ്ധിക്കണം, നോമ്പ് പരിചയാൻ. എന്തിൽ നിന്ന് പരിച? വഹിസിനുൻ ഹസീനുൻ മിനന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ കോട്ടയാണ് നോമ്പ്. നോമ്പ് നോറ്റ ഒരാൾക്ക് നരകമില്ല. എന്തേ കാരണം? ഞാൻ അവനോട് പെരുമാറുന്നത് റബ്ബാണ് എന്ന നിലക്കായിരിക്കും, മഅബൂദ് എന്ന നിലക്കല്ല, റബ്ബ് എന്ന നിലക്കായിരിക്കും. റബ്ബാണല്ലോ അപകടപ്പെടാൻ പോകുമ്പോ രക്ഷിക്കേണ്ടയാൾ. നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മഹാനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ്, റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അസ്സിയാമു ജുന്ന, നോമ്പ് പരിചയാണ്. നോമ്പ് പരിചയാണ്. യസ്തഹിഖു ബിഹൽ അബ്ദു മിനന്നാർ. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നോമ്പ് പരിചയാണ്. ആ പരിച ഉപയോഗിച്ച് അടിമക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരിശുദ്ധമായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസ്, ഈ വിഷയവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ്. സമയം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നേരെ ഞാൻ ഹദീസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, കുല്ലു അമലി ബിനി ആദമല, ആദമിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും അവനാ, ആദം സന്തതികളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനവും അവനാ, ഇല്ല സൗം, നോമ്പൊഴികെ, ഫഇന്നഹു ലീ, അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, വഅനാ അജ്സീ ബിഹി, ഞാനാണ് അവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക. എന്തേ അല്ലാഹു അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നോമ്പിന് അല്ലാഹു അന്തിമമായി നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എന്ത് എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നതാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രതിഫലം എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് റബ്ബ് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചതാണ്. നോമ്പുകാരൻ ഒരുപാട് പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലിൽ ജന്നതി ബാബുൻ യുഖാലു ലഹു റയ്യാൻ ലാ യദ്ഖുലുഹു ഇല്ല സ്സായിമൂൻ. നോമ്പുകാരനാണ് പരലോകത്ത് ചെല്ലുന്ന രംഗം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് മഹ്ശറയിൽ വരുമ്പോ നോമ്പുകാർക്ക് മാത്രം കടന്നു പോകാൻ അല്ലാഹു ഒരു പ്രത്യേക കവാടം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്. ആ സ്വർഗ കവാടത്തിലൂടെ നോമ്പുകാർക്കല്ലാതെ കടന്നു പോകാനും കഴിയില്ല. ഒരു പ്രതിഫലമാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രസകരമായ മറ്റൊരു സംഭവം റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇദാ കാന യൗമുൽ ഖിയാമ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, രഹസ്യമായ ഇബാദത്താണല്ലോ നോമ്പ്. ഈ രഹസ്യമായ ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലൂടെ അറിയിച്ച ഒരു പ്രതിഫലം കേട്ടോളൂ. ഇദാ കാന യൗമുൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളായാൽ, യജിഉ ഖൗമുൻ, ഒരു വിഭാഗം ജനത വരും, ലഹും അജ്നിഹത്തുൻ, അവർക്ക് ചിറകുകൾ ഉണ്ടാകും, കഅജ്നിഹതി ത്വയ്രി, പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾ പോലെ ചില ചിറകുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക്. ഫയത്വറൂന ബിഹാ ലാ ഹീതാനിൽ ജന്ന, ആ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടവർ നരകത്തിന് അവർ അലാ ഹീതാനിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലുകളിലൂടെ അവർ പറന്നുയർന്നു വരും. സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലുകളുടെ ചുറ്റുമതിലിന് മുകളിലൂടെയും അവൻ ആ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറന്നു വരും. ഫയഖൂലു ലഹും ഖാസിനുൽ ജന്ന, അപ്പോ സ്വർഗത്തേക്കാകുന്ന മലക്കവരോട് ചോദിക്കും, മൻ അൻതും, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഫയഖൂലൂന, അപ്പോൾ അവർ പറയും, നഹ്നു മിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഫയഖൂലു, മലക്കുകൾ അവരോട് ചോദിക്കും, സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലക്കവരോട് ചോദിക്കും, ഹൽ റഹീതുമുൽ ഹിസാബ്, വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ? നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ സമയത്ത് ഫയഖൂലൂന, അവർ പറയും, ലാ, ഇല്ല. ثم يقول, പിന്നെയും മലക്ക് ചോദിക്കും, സാനിയൻ, ഹൽ റഹീതുമുസ് സിറാത്ത,
സ്വറാത്ത് പാലം കടന്നിട്ട് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഫയഖൂലൂന, അപ്പോൾ അവർ പറയും, ലാ, ഞങ്ങൾ സ്വറാത്ത് പാലം കടന്നിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. സുമ്മ യഖൂലൂന, പിന്നെ മലക്കുകൾ അവരോട് ചോദിക്കും, ബിമ വജത്തും ഹാദിഹി ദറജാത്ത്, സ്വറാത്ത് പാലം കടക്കാതെ ഭീകരമായ ഹിസാബ് നേരിടാതെ നിങ്ങളെങ്ങനെ സ്വർഗം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലൂടെ നിങ്ങളെങ്ങനെ പറന്നു വന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഹത്വം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആ സമയം വയഖൂലൂന, നോമ്പുകാരവിടെ വെച്ച് പറയുന്നു, അബദനല്ലാഹ സിർറാ, ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ രഹസ്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്തവരാ. ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്, ആരും കാണൂല. ഞങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കാറുണ്ട്, ആരും അറിയാതെ. രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ, തൻ്റെ ഭർത്താവ് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോ രാത്രി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരാളും ശബ്ദം കേൾക്കാതെ വുളൂ ചെയ്തു വന്ന് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വതക്ക കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഭർത്താവ് പോലും അറിയാതെ, ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അയൽപ്പക്കത്തെ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയം വളരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി. ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ കട്ടപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി 10 പവൻ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്വതക്ക കൊടുത്തത്. കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് 10 പവൻ സ്വർണം ഞാൻ ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ആര് തന്നതാണിതെന്ന് പറയരുത്. ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഞാൻ. ആ രഹസ്യ ഇബാദത്തിന് പ്രേരണ ലഭിച്ചത് നോമ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഞാൻ സ്ഥിരമായി നോമ്പ് നോൽക്കാറുള്ള ആളായിരുന്നു. അബദനല്ലാഹ സിർറാ, ഭൂമിയിൽ വെച്ച് റബ്ബിനെ രഹസ്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്ത നോമ്പ് നോറ്റ ആളായിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഈ പ്രതിഫലം എനിക്ക് നൽകിയത് എന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്. മഹാനായ അബൂമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ, മുർനി ബിഅമലിൻ, എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമൽ പറഞ്ഞു തരണം. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഈ ഹദീസ് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ഖാല, റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അലൈക ബിസ്സൗം, നോമ്പ് നോറ്റോളൂ. നബിയേ, എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ എന്താ? സുന്നത്ത് ധാരാളം നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്നല്ല, സ്വതക്ക ധാരാളം കൊടുത്തോളൂ എന്നല്ല, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി അബൂമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞത്, അലൈക ബിസ്സൗം, നോമ്പ് നോറ്റോളൂ. ഫഇന്നഹു ലാ ഇദ്ല ലഹ്, നോമ്പിനോട് സമമാകുന്ന ഒരു ഇബാദത്തും ഇല്ലെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ അബൂമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, നബിയേ, മുർനി ബിഅമലിൻ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടത്താൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. റസൂലുള്ളാഹി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അലൈക ബിസ്സൗം, അബൂമാമ, നോമ്പ് നോറ്റോളൂ. ഫഇന്നഹു ലാ ഇദ്ല ലഹ്, നോമ്പിനോട് കടപിടിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അബൂമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീണ്ടും റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, നസായി ഇമാം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണിത്, നബിയേ, എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. റസൂലുള്ളാഹി മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു, അലൈക ബിസ്സൗം, അബൂമാമ, നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റോളൂ. ഫഇന്നഹു ലാ ഇദ്ല ലഹ്, ആ സ്വർഗ്ഗത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു അമലില്ലെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹാബി പറയുകയാണ്, ഫകാന അബൂമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, റസൂലുള്ളാഹി ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, ലാ യുറാ ഫീ ബൈതിഹി അദ്ദുഹാൻ, അബൂമാമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുക ഉയരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അബൂമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ പുക ഉയരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. നഹാറൻ, പകൽ സമയം. ഇല്ലാ ഇദാ നസല ബിഹിം ലൈഫുൻ, അവരുടെ വീട്ടിൽ അതിഥി വന്നാലല്ലാതെ പുക വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാ ദിവസവും അവർ വീട്ടുകാർ നോമ്പ് നോൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിഥി വന്നാലോ അപ്പൊ അവർ അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തും. ആ സമയത്ത് അതിഥിക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് നോമ്പ് മുറിക്കൽ സുന്നത്താണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോമ്പിനോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റമലില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നോമ്പല്ലാത്ത മറ്റൊരു അമലിനും നൽകാത്ത പ്രതിഫലം നോമ്പിന് കൊടുത്തത്. എന്ത്?
ഒന്ന് റുയത്തുള്ള അല്ലാഹുവിനെ കാണുക എന്നത്, മറ്റൊന്നോ വഅനാ ജുസീ ബിഹി, ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തോളാം. എന്ത് കൊടുക്കാം, എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ല. അത് അല്ലാഹുവിടെ മറച്ചു വച്ചതാണ്. റബ്ബിന്റെ ലിഖാ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നോമ്പതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാലും നോമ്പിനെ പോലെ നിൽക്കാനും ജീവിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞത്, ഒരാൾ നോമ്പിന്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രതിഫലം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലൗ തഅലമു ഉമ്മതി മാ ഫീ റമളാൻ, റമളാനിന്റെ അന്തസത്ത എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ, ലതമന്നൗ അൻ തകൂന അസ്സനതു കുല്ലുഹാ റമളാൻ, കൊല്ലം മുഴുവൻ റമളാനാകണമേ എന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമായിരുന്നുവെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നോമ്പ് നോറ്റാൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് പൂർണ്ണമായി റബ്ബങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മത്ത് വിചാരിക്കുക, കൊല്ലം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റാളമെന്നായിരിക്കും. ആലോചിച്ചു നോക്കപ്പോൾ അല്ലാഹു ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മറച്ചു വച്ച പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കും? അതാലോചിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും, നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മകളിൽ നിന്ന് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് ചിത്തം നന്നാക്കുകയും റമളാനിന്റെ പൊരുളറിഞ്ഞ്, ലൗ തഅലമു ഉമ്മതി മാ ഫീ റമളാൻ, റമളാനിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി കൈവരിച്ച് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചുപോക്ക് നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തിയുടെ വീടായ സ്വർഗ്ഗലോകത്തൊരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.